السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك وأفك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين جی ڈاکٹر صاحب لگتا ہے تیار ہے ماشاء اللہ آپ السلام علیکم. وعلیکم جی کیا السلام کریں، تیار ہونا پڑتا ہے، ٹائم ہی دے دیتے ہیں عشاء کے فوراً بعد کا. الحمد للہ آپ تیار ہیں الحمد للہ الحمدللہ. چلیں تو جی بسم شروع کروں. اللہ جی بسم اللہ یہ ہیڈنگ ہے جی احفظ اللہ یحفظ کا. حدیث نمبر الحدیث التاسع عشر. جی عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفوك بشيء لم ينفوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. رقم یہ نمبر ہے 2516. وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ وعلم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا. جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیک. جی حدیث نمبر 19 ہے اور آج کی جو حدیث ہے یہ والی یہ بہت ہی قیمتی اور عظیم معانی لیے ہوئے ہے اور اس میں حقیقتاً یہ اتنی زبردست اور اتنی عالیشان حدیث ہے کہ اس میں دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی جو عمر تھی وہ 10 سال تھی علی صحیح الاقوال. تو چھوٹے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ایک بڑے صحابہ ہیں ایک چھوٹے صحابہ ہیں. تو چھوٹے صحابہ جو کہ غالباً بڑے صحابہ کی اولاد ہوتی ہیں وہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل کہ اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے اور تفسیر کا علم عطا کیجیے. دعا جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی تھی، قبول ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر دین کا علم دیا، کتاب اللہ کا تفسیر کا علم دیا، یہاں تک کہ آپ کو ترجمان الامہ یعنی ترجمان القرآن، قرآن کا ترجمان یہ ٹائٹل آپ کو دیا گیا. اور ایک دوسرا ٹائٹل جو آپ کو دیا گیا وہ حبر الامہ. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، تو امت کے بہت بڑے عالم حبر الامہ آپ کو
लकब दिया गया। तकरीबन 1660 अहादीस जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्योंकि एक तो आपको वक़्त कम मिला, 10 साल का अरसा थोड़ा होता है हदीस सुनने के लिए। फिर आप छोटे थे तो मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के यहाँ एक उसूल है कि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए तो उसकी हदीस को लिया नहीं जाता। ग़ालिबन बाज़ लोग 7 साल कहते हैं, बाज़ 8 साल कहते हैं। तो इस उम्र से पहले-पहले जो कोई सहाबी हदीस रिवायत करता है तो ग़ालिबन उसकी हदीस को नहीं लिया जाता, ये उसूल है। तो मेबी इस वजह से उनकी जो हदीस हैं वो कम है। तो 68 हिजरी में 68 में आपका इंतकाल हुआ और ताइफ की मदीने में आपका इंतकाल हुआ और आखिरी उम्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबीना हो गए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबज़ादे मोहम्मद इब्नुल हनफिया उन्होंने आपकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। क़ाला कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुन्तु खल्फ़ा मैं पीछे था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था यौमन एक दिन। अब ये इस यहाँ पर तज़किरा नहीं है लेकिन बाज़ किताबों में और बाज़ दूसरी रिवायात में तज़किरा आता है कि हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर पर सवार थे, ऊँट पर या घोड़े पर या गधे पर और उसके पीछे पीछे जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला बैठे हुए थे। फ़क़ाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलाम ए लड़के, चूँकि उम्र जो थी वो छोटी थी उस वक़्त 10 साल से कम थी तो लड़के थे, बच्चे थे, तो गुलाम जो है वो बच्चे को कहा जाता है, ए बच्चे, ए लड़के। इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है इहफ़ज़िल्लाह कि तुम अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त करो, तो बदले में क्या होगा यहफ़ज़का अल्लाह पाक तुम्हारी हिफ़ाज़त करेंगे। अल्लाह ताला को तो हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ख़ालिक है, वही मालिक है, वो सबकी हिफ़ाज़त करने वाला है, कोई उसकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकता। तो पता चला कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त करना है, वो अपने असली मानों में नहीं है, बल्कि इससे मतलब कुछ और है। तो इसके मतलब ये है कि अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो दीन उतारा है, जो शरीयत उतारी है, उसकी हिफ़ाज़त करना। अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं, उसको ना तोड़ना, उसकी पासदारी करना। जिन कामों को करने का कहा है, उसको करना। जिन कामों से रोका है, उससे रुकना। और जो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, उसकी तस्दीक करना, उसको सच्चा मानना, ये चीज़ें दाखिल हैं अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त करने में। अगर हम इन चीज़ों की पासदारी करेंगे, तो हम अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त करने वालों में से बन जाएँगे और बदले में अल्लाह ताला फिर हमारी हिफ़ाज़त करेंगे। अब यहाँ पर जब अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करेंगे, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात मुतय्यन नहीं फ़रमाई है, भी किस चीज़ की हिफ़ाज़त करेंगे। तो जब ये आम चीज़ उसको जनरल बयान किया गया है, ओपन कहा गया है, तो इससे हर चीज़ मुराद है कि अल्लाह ताला हमारे दीन की हिफ़ाज़त करेंगे और हमारी दुनिया की भी हिफ़ाज़त करेंगे, हमारी आखिरत की भी हिफ़ाज़त करेंगे। दीन की हिफ़ाज़त किस तरह करेंगे कि इंसान किसी मासियत में नहीं पड़ेगा, किसी फ़र्ज़ को या किसी वाजिब को नहीं छोड़ेगा और अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर वो किसी मासियत में पड़ गया है, तो अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमा देंगे। इसी तरह दुनिया के अंदर उसकी माली हिफ़ाज़त करेंगे, उसका माल, उसका जान तलफ़ नहीं होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाएँगे। फिर फ़रमाया इहफ़ज़िल्लाह कि अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त करो। तो अहमियत की बिना पर इसको दोबारा लाया गया है। पहले भी कहा गया इहफ़ज़िल्लाह कि अल्लाह की हिफ़ाज़त करो, फिर दोबारा फिर कहा कि अल्लाह की हिफ़ाज़त करो। तो बदले में क्या मिलेगा तजिदहु तुजाहक कि अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे। अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारी खैर की तरफ रहनुमाई करेंगे। तीसरी बात जो इरशाद फ़रमाई, फ़रमाया इज़ा सअलता कि जब तुम्हें हाजत हो किसी चीज़ की, तुमने माँगना हो, फ़स्अलिल्लाह तो अल्लाह ही से माँगो, मखलूक से ना माँगो। क्योंकि मखलूक जो है वो माँगने से नाराज़ होती है और अल्लाह ताला माँगने से खुश होते हैं। और इसी के बारे में एक बड़ा ही प्यारा एक शेर है और कि उसमें है शायर कहता है ला तसअलन्ना बुनई आदम हाजतन कि किसी बनी आदम से अपनी हाजत ना मांगो वसअल अल्लज़ी अबवाबुहु ला तुहजब
بلکہ اس ذات سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور بنی آدم سے جب مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی تم کوئی استعانت کہتے ہیں اپنے کسی دینی یا دنیاوی کام کے اندر مدد طلب کرنا. جو پہلی بات ہے اذا سألتا، کوئی بھی چیز آپ کو مانگنا ہے، لیکن استعانہ جب آپ کو کوئی مدد چاہیے، فاستعین باللہ، تو اللہ ہی کے ذریعے سے مدد مانگیں، اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ وہی دنیا جہاں کے کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ملکوت السماوات ہے والارض ہے. اور اس لیے ہم نمازوں کے اندر بھی کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہر کام کے اندر مدد مانگنا ہو، چاہے وہ دنیاوی مدد ہو، چاہے دین کے کسی کام کے اندر مدد ہو، بہت معمولی سی ہو یا بہت بڑی ہو، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. پانچویں بات یہاں پر یہ ارشاد فرمائی ہے وَعْلَمْ، یقین رکھو، علم رکھو، دل کے اندر یہ بات بٹھا لو، ان الامت، کہ اگر ساری کی ساری انسانیت اجتماعت اکٹھی ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء، اس بات پر کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے، لم ینفعوک، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء، مگر اتنا ہی جتنا قد کتبہ اللہ لک، جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ساری کی ساری انسانیت، بادشاہ، گورنر، خزانے مل کر کسی ایک مخصوص آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو جتنا مرضی زور لگا لیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں لکھا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے، قد کتبہ اللہ علیک، جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے. پھر فرمایا رفعت الاقلام، کہ جو اقلام ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں. یہ اقلام سے مراد وہ قلم ہے جن کے ذریعے سے لوح محفوظ میں قسمت کو، تقدیر کو لکھا گیا ہے. وجفت الصحف، جفت کہتے ہیں خشک ہو جانا، اور وہ جو سیاہی، جس سیاہی سے لکھا گیا ہے، وہ تقدیر کے جو پنے لکھے گئے ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی خشک ہو چکی ہیں. یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، وہ ہو چکا ہے. کس کو کیا نقصان پہنچنا ہے، کس کو کیا فائدہ پہنچنا ہے، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا، یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب اس کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. اور اسی سے ایک ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ ترمذی کے علاوہ روایت کی گئی ہے. اس میں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احفظ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، تجدہ امامک، یہ وہی کلمہ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے. تجاہک اور امامک کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت کریں گے. پھر فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو رخاء کے اندر. رخا کہتے ہیں آدمی کو، آدمی جب وہ کسی پریشانی میں نہ ہو، نہ مالی اعتبار سے، نہ اجتماعی اعتبار سے، نہ اولاد کے اعتبار سے، نہ خاندانی اعتبار سے، نہ صحت کے اعتبار سے، اس کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسانی کے اور آسانی اور سہولت والے جو حالات ہیں تمہارے، اس میں یاد رکھو. یا عارفک فی الشدہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے میں، تمہیں اس وقت یاد رکھیں گے جب تم پریشانی کے اندر ہوگے. اب اللہ تعالیٰ کو پہچانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے اور جن جگہوں پر جانے کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر پائیں، اور جن جگہوں پر جانے سے منع کیا ہے اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں نہ پائیں. یہ مطلب ہے اللہ کو جاننے کا. تو جب ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے اپنے عیش و آرام والے دنوں کے اندر، اچھے دنوں کے اندر، تو خدا نہ خواستہ جب کبھی برے حالات آئیں گے تو اللہ پھر ہمیں یاد رکھیں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، بنی انسان جو ہے وہ اس پر الٹ ہے. جب وہ اس کو کسی قسم کی مصیبت نہیں ہوتی، کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر وہ فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر فرمایا وَعْلَمْ، یقین رکھو، یہ بات دل کے اندر بٹھا لو، انما اخطاک، جو چیز تمہیں نہیں ملی،
जो चीज तुम्हें नहीं मिली, चाहे वो अच्छी चीज है चाहे वो बुरी चीज है, लम यकुन लियुसीबुका, वो आपको मिलने वाली थी ही नहीं, वो अल्लाह ने तुम्हारे यहाँ लिखी नहीं थी, तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी किस्मत में लिखी नहीं है। तो अपनी अपनी कदर पर मुकद्दर पर ईमान लाओ। वमा असाबका, और जो चीज तुम्हें पेश आ गई है, खुशी है, कोई गमी है, कोई मुसीबत है, कोई तरक्की है, लम यकुन लियुख्तियका, वो कभी तुमसे खता होने वाली नहीं थी, वो तुम्हें मिलकर ही रहनी थी। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी कुदरत पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी महारत पर बाद में खुशी मनाओ, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए चीजें लिखी हुई थी। फिर फरमाया वालम, यकीन जानो, ये बात दिल में बिठा लो। देखिए वालम का जो लफ्ज है वो बार बार रिपीट हो रहा है कि यकीन रखो, ये बातें यकीन से मुतालिक हैं। अन नसरा, की कामयाबी, नुसरत, मा सबरी, सब्र करने के साथ है। जल्दबाजी जो है उससे उससे कामयाबी नहीं मिलती है। आप कोई टारगेट अचीव करने जा रहे हैं, या मुसलमान जो है वो जिहाद के मैदान के अंदर हैं, दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए, बल्कि मेहनत और कोशिश के साथ साथ सब्र का जो दामन है उसको भी हम हाथ से ना छोड़ें। तो सब्र जो है ये उन असबाब में से एक सबब है जिससे इंसान को कामयाबी मिलती है। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, के मदद मांगो अल्लाह से सब्र के साथ और नमाज पढ़ने के साथ। व अन्नल फरजा मअल कुर्ब, कर्ब, कर्ब कहते हैं परेशानी को, और फर्ज जो है वो कहते हैं खुला हुआ। और इसी से एक लफ्ज है फुरजा, फुरजा कहते हैं दीवार के अंदर एक सुराख होता है, निकलने की जगह होती है, उसको फुरजा बोलते हैं। तो क्या फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जाने का रास्ता है, निकलने का रास्ता है, वो परेशानी के साथ है। व अन्ना मअल उसरि युसरा, और ये हम कुरान पाक की तफसीर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हर तंगी के बाद क्या है, एक आसानी वाली है, आसानी आने वाली है। कभी भी हालात जो है वो एक जैसे नहीं रहते, कभी खुशी होती है, कभी गमी रहती है, कभी सेहत है, कभी तंदुरुस्ती है। तो दुनिया की जो चीजें हैं ये बदलती रहती हैं, ये दायमी नहीं है, हालात जो है वो दायमी नहीं है। अगर परेशानी आ गई है तो सब्र करो, हौसला करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद अब आसानी आने वाली है। इस हदीस में मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, और ये सब यकीन के मुतालिक हैं। सबसे पहली बात इसमें ये है, देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात फरमा रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं वो क्या है, छोटी उम्र में हैं, 10 साल से अभी कम-कम हैं। तो इतनी बड़े-बड़े कलिमात, इतनी बड़ी-बड़ी बातें जो कि बड़ी मानी रखते हैं, उस वो कितनी उम्र में सिखाई जा रही हैं? छोटी उम्र में सिखाई जा रही हैं। तो इससे पता चला कि ये बातें जो हैं वो हमें बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को इस तरह की बातों को बताना चाहिए कि कब अल्लाह से माँगे, किसी और से ना माँगे। ये सारी बातें उनको सिखानी चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में हाफ़िज़ा अच्छा होता है, दिमाग अच्छा होता है, तो ये ज़्यादा करीब है कि बातें याद रह जाती हैं। फिर इसमें एक दलील और भी है कि सवारी के ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं जानवर के ऊपर, इस शर्त में कि जानवर के ऊपर कोई मशक्कत ना हो। फिर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरबियती और एक तरबियत करने का भी उसूल है। एक वो ये है, देखें, शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, कि मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाने वाला हूँ। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजमल बात इरशाद फरमाई। इससे क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन अब्बास वो तैयार हो गया ज़हनी तौर पर कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ आगे बातें इरशाद फरमाएँगे, वो मुझे याद रखनी है। तो पहले इजमालन बात करना, ताकि सुनने वाला जो सामी है उसकी जो तवज्जो है वो आपकी तरफ हो जाए। उसके बाद उस बात को तफसील से बयान करना, इससे फिर ये होता है कि सुनने वाले को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो ये एक तरबियती उसूल है हमारे लिए कि हम पहले बात को इजमालन बयान करें कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ, मैं इस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, ताकि सामने जो है वो तैयार हो जाए। फिर इसमें देखिए एक बात और ये है कि अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, मखलूक की तरफ जो है वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर मखलूक कुदरत रखती है, तो उसकी उस तरह की बातों में हम मखलूक से मदद मांग सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाजार से कोई चीज़ मंगवाना, कोई चीज़ पकड़ा दे मुझे, इस तरह की जो बातें हैं जिस पर मखलूक कुदरत रखती है, उसमें हम मखलूक से मदद मांग सकते हैं। लेकिन वो बातें जिस पर मखलूक कुदरत नहीं रखती है, उस तरह की बातें उस पर वो बिल्कुल जो है वो शिर्क है। मिसाल के तौर पर औलाद माँगना, और
امیری مانگنا یا اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جس پر بارش مانگنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شرک ہیں، وہ مخلوق سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ ہے دیکھیں، اگر مجھے یقین ہے کہ ساری کی ساری انسانیت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ پاک نے میرے لیے لکھ دیا ہے، تو کیا اس بات کو میں دل میں بٹھا کر اپنے آپ کو خطروں میں ڈال دوں، کسی قسم کی پرواہ نہ کروں؟ مثال کے طور پر آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو اگر میں یہ یقین بٹھا کر کے موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں نہ ماسک پہنوں، نہ احتیاط کروں، نہ کوئی دوائی استعمال کروں اور میں یعنی چلوں پھروں، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ جی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے، آپ نے تدبیر بھی کرنی ہے، کیونکہ تدبیر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو باتیں جو ہیں وہ ہاں، اس پہ پھر بات یہ ہے دیکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں برے حالات میں تمہیں نہیں بھولے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی، احوال بدلتے رہتے ہیں، کبھی سرور ہے، کبھی شدہ ہے، کبھی رخا ہے، کبھی انسان مالی طور پر اچھا ہے، کبھی مالی طور پر اچھا نہیں ہے۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ کی طاعت میں لگا رہنا چاہیے، کیونکہ حالات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خوشی ہو تو شکر کرے، اور اگر کبھی غمی آ جائے تو اس میں کیا کرے؟ صبر کرے، اور اپنی قضا اور قدر پر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس پر جو ہے نا وہ رکھے۔ اور یہ سب سے بڑی دعائی ہے، بڑا علاج ہے اپنی مسائل کو حل کروانے کا اور دنیا کو اچھا گزارنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا اچھی گزاریں تو اللہ پر یقین رکھیں، اللہ نے جو قدرت لکھ دی ہے، جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر یقین رکھنا، یہ بڑے ہی پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس باتوں پر ایمان لانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جی، اس حدیث کے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، پھر ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔